Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഔലിയ അഷൈഖ് മുഹ്യിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ ആണ്ടുമാസമായ റബീഉൽ ആഖിർ മാസമാണ്. ഈ മാസം 11-നാണ് മഹാനവറുകളുടെ ആണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് മുഹ്യിദ്ദീൻ മൗലിദിൽ നിന്ന് ഒരു ഹിക്കായത്തും അതിൻ്റെ ബൈത്തും നമുക്ക് ചൊല്ലാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖാല അല്ലാഹു തആല യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തഖുല്ലാഹ വബ്തഗൂ ഇലൈഹിൽ വസീല വജാഹിദൂ ഫീ സബീലിഹി ലഅല്ലകും തുഫ്ലിഹൂൻ. نبه الله تعالى بهذه الآية أهل الطريقة على أن رجاء الفلاح الحقيقي متوقف على 4 أعمال من الدقائق. أحدها الإيمان المتوكد بالبرهان المتأيد بالمكاشفة والعيان الذي يخرج به العبد من أقسام الشرك والطغيان. الثاني التقوى ب3 أنواعها. الأدنى تجنب المؤمن للإسيان
والأوسط الذي هو تحفظ السالك عن النسيان، والأعلى الذي هو جعل العارف ربه في موارد الشد وقاية لحضرة قدسه، والثالث ابتغاء الوسيلة بنوعها الأعم الذي هو تقديم الأعمال الحسنة وتقويم الأفعال المستحسنة، والأخص الذي هو اتخاذ الطالب لنفسه من الهداة الكمل خليلا ليكون له دليلا. والرابع الجهاد بنوعها الأصغر الذي هو محاربة أعداء الدين الخلق والدنيا والشيطان الذين يدعون الإنسان إلى مظان الخسران والخذلان والعصيان. والأكبر الذي هو مخالفة النفس في حب الشهوات بتزكيتها عن الأخلاق الذميمة وبتحليتها بالأوصاف السليمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وعلى الآل والأصحاب والأولياء والأقطاب. رضي الله عن عبد القادر، رضي الله عن غوث الأعظم، رضي الله عن عبد القادر، رضي الله عن غوث الأعظم، رضي الله عن عبد القادر، رضي الله عن غوث الأعظم. مرادي يا مرادي يا مرادي، مرادي شيخ محي الدين مرادي، سقاني الشوق كأسات الفناء، فقلت بسكرتي فوق البقاء، سعت وأتت بإثري في شباب، فهمت بعشقتي بين الرباء، فقلت لفرقة الأقطاب قوموا بحالي وادخلوا بين اللقاء، وفوزوا واصلوا أنتم جنودي، فباب الوصول يفتح بالدعاء. مرادي يا مرادي يا مرادي، مرادي شيخ محي الدين مرادي، أخذتم فضلتي من بعد واجدي، ولا نلتم مقامي والعطاء، مقامكم الهدى طرا ولكن مقامي في التفوق والعلاء، أنا في حضرة التوصيل فاردي، يقلبني وحسبي ذو السماء، أنا العالي بعلو كل قطب، ونستوفي الكمال من العماء. مرادي يا مرادي يا مرادي، مرادي شيخ محي الدين مرادي، أتاني خلعة بطراز قربي، وأكرمني بتيجان الوفاء، وأشرفني على سر خفي، وعززني بإعطاء الفناء، وولاني على النواب
ضرا فأمري نافذ في كل داء ولو أظهرت عشقي في بحاري لكان الكل غورا في الفناء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي ولو ألهمت شوقي في جبال لمرت كالصحاب على الهواء ولو ألقيت ذوقي فوق نار لخمدت واختفت حق الخفاء ولو أسمعت سري سمع ميت لقام وصار حيا بالنداء وما منا سرائر والخفايا ترى بالقوم إلا بالرضاء إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات وأخبرني بما يأتي ويجري وأعلمني العلوم وبالبلاء مريدي عشبة وفرغ وغني واسمي مدخل تحت اللواء مريدي لا تخف ربي كريم هداني للوصول مع البهاء شموسي أشرقت علبا وسفلا وأعلامي على رأس البناء إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات جيوش الله جندي تحت حكمي ووقتي قد صفى كل صفاء رأيت إلى بلاد الله طورا بحكم الوصول خردلة الهواء وكل ول له قلب وإني على قلب المحمد ذي سنائي واسمي اسم خير الأنبياء وأحوالي تؤثر في الحساء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي إلهي سيدي صلي وسلم على طه وآل بالولاء وأصحاب وتباع جميعا بما ضاءت نجوم في السماء إلهي فعفوا لأبي وأمي وأستاذي بحرمة ذي سنائي ومداحا وسماعا وحلارا المتعين دوما بالبقاء إلهي عبدك المسكين فارحم بعفران الذنوب وفي الفناء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا. അള്ളാഹു
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ഓതിയതായി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നാം ഇന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ ഒന്നും അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മളെ ഖബറിലേക്ക് എത്തുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഈ പരിശുദ്ധമായ ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആഫത്ത്, മുസീബത്തുകൾ, അപകടങ്ങളിൽ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ, മാറാവ്യാധികൾ എന്നൊക്കെ അല്ലാഹു നമ്മെ ഏവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്നലെ മരുമകൻ്റെ കാലിലെ മുട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ആ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട രീതിയിൽ ശരിയായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ഇന്ന് രാവിലെ എക്സ്റേ എടുത്തതിന് ശേഷമേ അത് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ വലത് കൈയിൻ്റെ മണിബന്ധത്തിൻ്റെ അവിടെ പൊട്ടിയില്ല, അകന്നു. അപ്പോൾ അതവർ പരമാവധി പിടിച്ചിട്ട് എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കി, പക്ഷേ എല്ല് ശരിക്കും കൂടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കയ്യിനും ഇനി ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയിലും പ്രയാസത്തിലും വിഷമത്തിലുമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ദ്വാരക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന്, വിഷമങ്ങളിൽ നിന്ന്, പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലാഹു നമ്മേവരെയും സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പലവരും ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലവരും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു. 2 ആളുകൾ ഹദിയ അയച്ചു തന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരയച്ചെന്ന ഹദിയൊക്കെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം അവർക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. പ്രത്യേകിച്ച് സുബൈദുമ്മ കൈപ്പോങ്കലം, അവരുടെ ഉമ്മാൻ്റെ ആണ്ടാണ്. ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, വാപ്പ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, കുടുംബത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു. എല്ലാവരുടെയും മൗഫറത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 5000 ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ഖത്തമ് മഹാനായ മൊഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൊഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങളുടെ ആണ്ട് മാസമാണ്. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങളുടെ പേരിലാവും ഒരു ഖത്തം ഓതിയിട്ടുള്ള സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടുന്നതിൽ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതൊക്കെ ആ മഹാനവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത മഹാനവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെയും നമ്മുടെയൊക്കെ മരണം അല്ലാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ. അവരിൽ നിന്ന് നമ്മളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ഉമ്മാക്ക്, അവരുടെ ഉപ്പാക്ക്, അവരുടെ ഭർത്താവിനൊക്കെ അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ മരണപ്പെട്ടവരുടെയും നാളെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഖബർ അല്ലാഹു സന്തോഷത്തിന് റാഹത്തിലൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അതുപോലെ തന്നെ 1-2 ആളുകൾ വേറെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൈസൂരിൽ നിന്ന് ഒരു സഹോദരി 5000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി റഷീദ എന്ന് തോന്നുന്നു സഹോദരിയുടെ പേര്. 5000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിന് സുഖത്തിനും ആഫിയത്തിനും മുറാദ് ഹസിലാകാൻ, രോഗശമനത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹസിലാക്കി ശരീരത്തിന് സുഖവും ആഫിയത്തും സന്തോഷവും റാഹത്തൊക്കെ നൽകി രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരിൽ നിന്ന് നമ്മളിൽ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ ഐഷ ചെറുവണ്ണൂർ, അവരുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ആണ്ട് ദിവസമാണ് പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ സഹോദരിയുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും കുടുംബത്തിൽ മരിച്ച എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖബറൊക്കെ അല്ലാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അല്ലാഹു അവർക്ക് നമുക്കൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ മൈമൂന മണ്ണാർക്കാട്, ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി, ഉപ്പാടെ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി 1,00,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാക്ക് അതുപോലെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചു എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖബറൊക്കെ അല്ലാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും മരിച്ചു എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവർ ചൊല്ലിയ ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മളിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ അല്ലാഹു ശിഫാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ മരുമകൻ്റെ രോഗത്തിന്, അതുപോലെ കാലിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് എടുക്കുന്ന മകളുടെ രോഗത്തിന് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ പലവരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കി വെച്ചിരുന്നു, മറന്നുപോയി. ആരൊക്കെയാണ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ദ്വാരക്കാൻ പോകുന്നു. റഷീദ മൈസൂരിൽ നിന്ന് അവർ 15,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല
അവരുടെ മകന് ഒരു വിവാഹം ശരിയായിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ റാഹത്തായ രീതിയിൽ നടന്നു കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകി റാഹത്തായ ഇണയാക്കി ജീവിതം നന്നാക്കി സന്തോഷത്തിനും ആഹത്തിലൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. അതുപോലെ വിവാഹം നല്ല രീതിയിൽ നടത്താനും ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതം കണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷിക്കാനൊക്കെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദ്വാരക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ ഇഖ്ലാസ് മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله صدق الله صدق الله العلي العظيم وصدق بلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഓതിയ എല്ലാ സൂറത്തുകളും നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങൾ ദിക്ർ ചെല്ലുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ട്, മറ്റു സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഓതുന്നായ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഓതുന്നതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിൽ എന്തെങ്കിലും പാകപ്പഴകളൊക്കെ വന്നു വിട്ടു വെറുത്തു മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാലിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഹാഫിദ് ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതി ഖത്മ തീർക്കുന്നത് അല്ലാഹുവേ തെറ്റുകൂടാതെ നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാമ് പാരായണം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. അല്ലാഹു നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളോട് ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ
പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ, ശുഹദാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ, താബീങ്ങളുടെ, അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ, ഉഹദീങ്ങൾ, എല്ലാ സഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹളറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ നിവർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആക്കിവത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും മരിച്ചു എല്ലാവരുടെയും കബറിടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളോട് ഓതിയതിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മഹല്ലത്തുകൾ, ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ, പള്ളിക്കാടുകൾ, എന്ത് വിശ്രമം കൊള്ളുന്നവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയവർ, ഹദിയ നൽകിയവർ, ഞങ്ങളെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ, ഞങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ റബ്ബേ പലവരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവർ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ. അവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് നിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ. എൻ്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, അമ്മാവൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ റബ്ബേ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നും അല്ലാഹുവേ എന്നിൽ നിന്നും ഈ ദുആക്ക് ആമീൻ പറയുന്നവരിൽ നിന്നും ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകം നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ കബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അവർക്കൊക്കെ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹലുബദൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ്, നിന്റെ അമ്പിയാക്കളുടെ, ഔലിയാക്കളുടെ, സ്വാലിഹീങ്ങളൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ കുടുംബജീവിതം നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളെ സാമ്പത്തികരുടെ മേഖല ഒക്കെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മക്കളുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അല്ലാഹ്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ജോലികളിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ധാരാളം സക്കാത്തും സദഖയും ഹദിയകളും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹലുബദലുകളെ കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ടൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിവാഹം നടക്കാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്ഥിരമായി ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ റാഹത്തായി ജോലി നൽകണേ അല്ലാഹ്. മാന്യമായ ശമ്പളം നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരന്മാർ അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിലുള്ള രോഗികളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ ദാഅത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായിട്ടുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളെ മാനസിക, ശാരീരിക, സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളെ വീടുകളിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ, ബിസിനസ്സുകളിൽ, കച്ചവടങ്ങളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്തും സന്തോഷവും റാഹത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ശത്രുതകളിൽ നിന്ന്, സിഹ്ർ മാരണങ്ങളിൽ നിന്ന്, ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ, ജിന്നി ഫരീദ്, റുഹാനിയത്തിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിലൊക്കെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹലുബദൽ കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർളിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഉംറക്ക് പോകാൻ, ഹജ്ജിന് പോകാനൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്താണ് കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജൂഹ് ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗ്ഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ, അതല്ലെങ്കിൽ പുന്നാര ഹബീബി ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ ഇവിടെ പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സക്രാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹീങ്ങളെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയും പോലെ വിട പറയാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വാലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്വഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ വലിമൻ ദഫനു വലമസാജിദനാ യാ ഗാഫിറൽ മുദ്നിബീൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ
أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. وصيكم بالدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.